اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ تمام مومنین و مومنات ہمارے چینل ابو تراب چینل کو دیکھنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ ہم تبلیغ دین ہم بآسانی آپ کے ایک لائک اور سبسکرائب کے ذریعے سے دنیا جہان میں پہنچا سکیں۔ آج کا موضوع ہے نئی نسل، کیونکہ یہ نئی نسل ہمارے درمیان جو ہے بہت ہی قیمتی نسل ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ پروردگار عالم نے ہمارے درمیان جو نئی نسل کو بھیجا ہے اور ہمارے سامنے وہ حاضر ہے، اس کی تبلیغ بھی ہونا ضروری ہے۔ اکثر جوانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جوان جن کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے وہ محلوں میں، گلیوں میں، چوراہوں پہ کھڑے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں، اور جن کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے وہ نئے مذہب کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یا لوگ ان کو بہت جلدی جذباتی بنا کر اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں۔ مجھے سامعین، جب رسول خدا دنیا میں آئے اور تبلیغ اسلام کر رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے اسلام کے بارے میں، خدا کی وحدانیت کی اقرار کرا رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس وقت رسول اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب میں تبلیغ کر رہا تھا، اس وقت میرے جوانوں نے، یعنی میری تبلیغ کرنے میں جوانوں نے میری موافقت کی ہے اور بوڑھوں نے میری مخالفت کی ہے۔ یعنی آپ صاف اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جتنا جلد ہمارے اچھی باتیں، نیک باتیں جوانوں پہ اثر ہوتی ہیں، وہ بوڑھوں پہ نہیں ہوتی، کیونکہ بوڑھے جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بزرگ جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کو وہ چیز چھوڑانا ہمارے لیے بہت دشوار ہوتا ہے، کیونکہ اس کی مخالفت بھی نہیں کرا سکتے ہیں، اور کرانے میں بہت وقت لگ جاتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر گھر میں بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی گیمز کھیل رہا ہے، کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے، اور کوئی ریلز دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ گھر میں LED ٹی وی بھی موجود ہے۔ ٹی ویوں میں اکثر سیریلز چلتے رہتے ہیں، فلم چلتے رہتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی دیکھتے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھے ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں، اور گھر کی عورتیں بھی دیکھتی ہیں، اور ہماری بچیاں بھی دیکھتی ہیں۔ اس میں کیا سین آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، یہ ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیونکہ وہ ٹیلی ویژن پہ وہ کنٹینیو آ رہا ہے، وہ ٹی وی پہ کنٹینیو آ رہا ہے، جس کی ہم کاٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ چیز پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ دشمنوں نے ہمارے گھروں میں بزرگوں، بچوں، جوانوں، بچیوں، ماں باپ، بہن، سب کے مائنڈ کو واش کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ان سے بولیں ہمارا یہ بچی کے سامنے جا رہے تو ہم کیا کریں مولانا، یہ تو آ رہا ہے ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے جو ہم ہٹا سکتے ہیں، یہ تو بھائی نہیں ہٹا سکتے تو چینل تو بدل سکتے ہیں، لیکن وہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پورا گھر ویسے ہی بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کنٹینیو۔ آج دشمن ہم پر جتنی تیزی سے تبلیغ کر رہا ہے، ہمارے جوانوں کو بہکا رہا ہے، بچوں کو بہکا رہا ہے، اتنا بوڑھے نہیں بہک رہے، اتنا ادھیڑ عمر والے نہیں بہک رہے، عمر دراز نہیں بہک رہے، بچیاں اور بچے، نوجوان جو ہیں وہ بہک رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو دنیا کی رنگت دکھائی جا رہی ہے، دنیا میں ان کو ڈبویا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں دیکھو کتنی اچھی چیزیں، جو کہ وہ اچھی نہیں، ظاہراً وہ اچھی نہیں ہے۔ یہ دجالی کام ہے کہ وہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا کتنی اچھی ہے، اور تم مرو گے تب حساب دو گے، ابھی کیا ہے؟ نہیں، دنیا میں بھی حساب دینا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم مرنے کے بعد حساب دیں گے۔ تبلیغ سب سے زیادہ اہم ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گھر کے بچوں، محلے کے بچوں، بلڈنگوں میں اور چالی چول، گاؤں دیہات وغیرہ میں بچوں پر اور جوانوں پر زیادہ تبلیغ کریں، اور خاص کر علماء کرام اس چیز پہ توجہ دیں، کیونکہ بوڑھوں کی تبلیغ بڑی مشکل سے ہوتی ہے، اور جب رسول اللہ کو
बूढ़ों ने मुखालफत करके दिखाए तो हम और आप या आम मोमिनीन जब तबलीग करेंगे तो उनके मुखालफत तो होनी ही है। तो लिहाजा आप ये ना सोचें कि हमारे बूढ़े हमारे बातों पे अमल पैरा होंगे, वो करेंगे वही जो करते हुए आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि वो बात को सुन लें, या हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से उन पर हिदायत आ जाए और वो आपकी बातों को या हमारी बातों को सुनकर उस पर अमल पैरा हो जाए। जब आयतों में जिक्र हुआ कि नई नस्ल पर तवज्जो दो, किस पे? नई नस्ल पर तवज्जो करो, क्योंकि वो लोगों की निस्बत आम लोगों की निस्बत में नेकी की तरफ जल्द मायल होते हैं, जल्दी खिंचे हुए चले आते हैं। अच्छा काम कीजिए, देखिए आज जुलूसों में आइए, पानी बांटे, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियां भी, बच्चे भी, नौजवान भी सब बांटने लगते हैं और अच्छा काम करेंगे। मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा कि भाई ईरान के लिए हम मदद के लिए आगे बढ़े, एक बंदा बढ़ा, सारे नौजवान कौम हमारी आगे बढ़ी, सारे नौजवान बच्चियां आगे बढ़े, यहाँ तक कि जिन पे अल्लाह ने हिदायत नाजिल की थी वो बुजुर्ग, औरतें और मर्द वो भी आगे बढ़े और इसमें हिस्सा लिया। तो लिहाजा नस्ल जो नई नस्ल है उस पर हमें ज्यादा तवज्जो देनी होगी। क्यों तवज्जो देनी होगी? क्योंकि उनकी हिदायत हम कर सके। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि नौजवानों की रूह, इरशाद फरमाते हैं कि नौजवानों की रूह साफ और खाली खेत की मानंद है और नौजवानों की तरबियत साबित और पायदार होती है। इससे साफ मालूम हो रहा है कि नौजवान का दिल और दिमाग एकदम साफ रहता है, आप जिस तरफ मायल करेंगे उस तरफ वो चले आएंगे। तो लिहाजा अच्छाई की तरफ उनको मायल करें, अम्र बिल मारूफ करें, नहीं अनिल मुनकर यानी बुराई से उनको रोकें, उनको बताएं कि ये बुरा काम है। आप बोलना बताना छोड़ देंगे तो वो आगे चलकर बुरा काम करेंगे। आप अच्छाई बताएं कि बेटा इनको सलाम करो, ये ऐसे रखो, ये काम ऐसे करो, वैसे करो, वो बच्चे फिर वो अच्छाई की तरफ मायल होता है और उसको अच्छा आप बताइए कि ये अच्छा काम है, तो बच्चे खुद ब खुद वो आने वाली नस्ल में भी उस चीज को मुंतकिल करेंगे। पैगंबर इस्लाम से कुफ्फार की नाराजगी की वजह ये थी, हज़रत ने नौजवानों को अपनी तरफ जज्ब किया था। क्या कहता है? अपनी तरफ मायल किया हुआ था नौजवानों को, इसीलिए कुफ्फार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज रहा करते थे। आप कुरान उठा के देखें तो अल्लाह ने कुरान में इस चीज का जिक्र किया है कि फिरौन के जमाने में हजरत मूसा का सिर्फ नई नस्ल ने साथ दिया था। जो बूढ़े थे, जो पुराने थे, उन्होंने साथ जनाब मूसा तक का नहीं दिया है। तो हमें इतनी सारी हदीस से हमें मालूम पड़ेगा कि जब पुरानी नस्लें साथ नहीं दे सकती हैं तो उनकी तरफ देखिए, ऐसा नहीं कि हम उनको छोड़ दें, नहीं, उनकी भी हिदायत करें, उनको भी हिदायत पे लाएं, कोशिश करें। हो सकता है, मैंने बारह कहा है कि हो सकता है उनको अल्लाह ने हिदायत दी हो और वो उसकी तरफ मायल हो जाए, तो उनका मायल होना ही हिदायत की तरफ ये कामयाबी है। और लेकिन ज्यादातर हमें जो काम करना है वो नई नस्लों के ऊपर करना है, बच्चे बच्चियों पर और नौजवान बच्चे और बच्चियों के ऊपर करना है। इसलिए अगर उनको छोड़ दिया तो जाहिर सी बात है, देखिए दुश्मन कैसे बरकरार है। आज आपने बारहा देखा होगा, वीडियोस देख रहे होंगे, रील्स देख रहे होंगे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर देख रहे होंगे कि मुसलमान लड़कियां कैसे बहक रही हैं और बहकने का नतीजा क्या है? आखिर में मारी जा रही, काटी जा रही, फेंकी जा रही हैं। तो ये जब घर वालों ने पैसा कमाने पे तवज्जो दिया, बच्चों की हिदायत नहीं की, और जब हिदायत नहीं की तो इसका नतीजा ये हुआ कि हमारी बच्ची दूसरे के हाथ में चली गई। तो लिहाजा हमें अपने बच्चियों की तरफ तवज्जो देना होगा ताकि वो बहक ना जाएं, इस्लाम से मुनहरिफ ना हो जाएं, अल्लाह के वहदानियत से दूर ना हो जाएं। अगर अल्लाह और रसूल और मासूमीन अलैहिस्सलाम को उन्होंने छोड़ दिया तो यकीनन अल्लाह परवरदिगार आलम रोज़ क़यामत वालिदैन से भी हिसाब व किताब करेगा। तो लिहाजा हमें आने वाली नई नस्लों का अम्र बिल मारूफ करना वाजिब है, लाजिम है और ज़रूरी है। उनको तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। हमारा ये बदतमीज है, हमारा ये बदचलन है, हमारा ये बदनाम है, नहीं। अगर बदनाम है तो उसको उस रास्ते से हिदायत दिलाना है, उसको वापस लाना है। जो बच्चियां बहक गई उनकी हिदायत करना है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज आप दौरे हाजिर में देख रहे होंगे पैसे वाले नमरूद आज भी हैं, लेकिन अल्लाह वाले कामयाब होते हैं।
हिदायत करें, उनको छोड़े नहीं तन्हा, बीच राह में छोड़ देंगे या तो उनको छोड़ ही देंगे कि हमारी बात नहीं सो हमारी इज्जत, तो ऐसा नहीं होता, बल्कि उनकी हिदायत करनी जरूरी है। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को नई नस्ल से शुरू करें और ज्यादा कामयाबी भी होगी। ये हकीकत तजर्बे का मोहताज नहीं है, बल्कि आयत और मासूमीन अलैहिस्सलाम के रवायत को वाज़ेह अंदाज में बयान करती है। हम जैसा कि आपके सामने बहुत सारी चीजें आप बता चुके हैं, हदीस को पेश कर चुके हैं, लिहाजा अपने बच्चों की हिदायत करें। तमाम मोमिनीन जो कि इस चैनल को देख रहे हैं, मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, दूसरों में शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और दूसरों से करा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि उलूम आले मोहम्मद को फ़रोग़ देने में और पक्ष करने में, लोगों तक पहुँचाने में हमारी इसी तरह आप मदद करते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।